नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 12 अगस्त सोमवार आज रही देश विदेश 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे आपण को खबर देखिया पूर्व गोटे अनुरोध आपण माने वीडियो को लाइक करी केउ जिल्ला देखुं निश्चिंत गोटे लेखे कमेंट करदेबे चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 बांग्लादेश रे लागी रही हिंसा को नहीं सजग होइचंती राज्य सरकार समुद्र पथ दे बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी आसीपारती बोली ओडिशा को राज्य सरकार तरफ समस्त तट एवं समुद्र मुहाण रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। या सहित अनुप्रवेश एक बड़ चिंता कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन जेउथि माने शरणार्थी भाबे आछंती सेमाने सीए अंतर्भुक्त किंतु अन्य ढंगरे प्रवेश करथिबा लोकंक ऊपर नजर रही विभिन्न काम करुथिबा श्रमिक बुला बिकाली ऊपर प्रकृत नजर रही खूब शीघ्र सेमानकर चिन्हट प्रक्रिया आरंभ करेंगे सरकार परिचय पत्र चिन्हट दृष्टि जहाँ करने कथा ताहा कराजियो बोली आईन मंत्री कहते परिचय नथिले प्रत्यावर्तन कराइबे राज्य सरकार जो भारतर नागरिक नुहति सेमानकु देश को पठाजिबो तेबे सरकार सचेतन अछंती खूब शीघ्र यही प्रक्रिया आरंभ हो बोली आईन मंत्री कहते। नंबर 2 राज्य में आलू जोगाण समस्या और दर वृद्धि प्रसंग में पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी कथा हेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उभय मुख्यमंत्री मध्य फोन रे कथा होईची ओडिशा आलू जोगाण स्वाभाविक करने को मोहन ममता को अनुरोध करिसेंती यह सहित समस्या दूर करने को पदक्षेप नेबापी एपटे उपयुक्त पदक्षेप ममता बानार्जी पूर्वर नुआदिल्ली में अनुष्ठित होता नीति आयोग बैठक में ममता एवं मोहन माझी आलू जोगाण समस्या समाधान पर आलोचना करथिले किंतु ताहा विफल होइथिला पुणी आज मोहन सरकार निजे ममता सहित कथा होइचंती एवं अनुरोध करिसंती आलू समस्या को स्वाभाविक करिया पई देखा जाऊ आगु कोन हेउची ए समस्या समाधान हेउची ना आगु पुणी विफल हेउची। तेबे ओडिशा रे चाष करा जाउची ऑर्किड फूल लाभवान हेउचंती महिला चाषी पुरुषों महिला पर्यंत समस्त चाषबास कर निज गुजराट मेटाऊँच यार भितर ओडिशा रे चाष होता फूल मध्य भिन्न स्थान हासिल करिछि ऑर्किड ऑर्किड फूलर दाम अधिक थिबा बेले ओडिशा रे चाष करा जाउछि फल लाभवान हेउछन्ति महिला चाषी गंजाम जिला ब्लॉक रामगढ़ पंचायत गजपति नगर दुई स्वयं सहायक गोष्ठी महिला माने करिसेंति ऑर्किड फूल चाष गत 1.5 वर्ष हेलानी सेमाने एही फूल चाष आरंभ करिसेंति आ बाहाघर अथवा व्रतघर कोनोसी सभा समिति हेले एही फूल ऑर्डर करा जाय एही फूलर से लाभवान होइचंती कारण एही फूल दामिकिया फूल तेणु चाष करने को समस्ते भल पाई आउ हरिजन मत्स्यजीवी नामक दुईटी स्वयं सहायक गोष्ठी एही फूल चाष कर बेस लाभवान होउचंती प्रति परिवार बेस हस खुशी चली एही ऑर्किड फूल को वर्तमान जिलार विभिन्न ब्लॉक समेत भुवनेश्वर राउरकेला को पठाउचंती आगामी दिन में फूल अधिक हेले राज्य बाहर को पठाइबे बोली महिला माने योजना रखिचंती। पुरी रे आजिठु आरंभ होईची रथ भंगा काम श्रीमंदिर प्रसन्न निर्देश अनुसार आज भोई सेवक माने रथ भंगा कार्य करिसंती प्रथमे मां सुभद्रा देवदलन रथर कलशरु भंगा काम आरंभ होईची मुख्य भोई सरदार निर्देश क्रमे 8 जन प्रमुख भोई उपस्थित रही रथ भंगा कार्य आरंभ करिसंती प्रथमे देवदलन पर तालध्वज शेष नंदीघोष रथ भंगा जीव परंपरा रही रथर चक प्रभा द्वार बेढ़ा एवं कण गुजक श्रीमंदिर प्रसन्न निलाम करिथाए अन्य टुकुरा काठ महाप्रभु काठ भोग प्रस्तुति जाल भाव व्यवहार करा जाए तीन रथ भंगा काम 10 रु 12 दिन भितर शेष हो बोली मुख्य भोई सरदार कहिसंती। बड़ आश्चर्य कला भली खबर स्कूटी भितर बाहर विषधर साप गाड़ी चलाउता बेले हठात महिला हाथ को चढ़ी गला तेबे साप ना शुणिले मन छनका बसे स्कूटी हेडलाइट भितर हठात एक विषधर साप बाहरी पड़ला हठात महिला जन गाड़ी चलाउता बेले हैंडल ऊपर दे हाथ ऊपर बसी पड़ा आ फणा टेकिथिला हेडलाइट रु बाहरी सीधा महिला हाथ ऊपर चढ़ी जाता महिला देखी या भयभीत करी स्कूटी ऊपर डेई पड़ते आउ संगे संगे गाड़ी स्टार्ट बंद करी स्नेक हेल्पलाइन को मध्य फोन करथिले एभली घटना बारिपदा स्थित जिलापाल बासभवन सम्मुख में घटी सूचनायोग्य बारिपदा स्थित प्लानिंग ऑफिस रे कार्यरत जड़े महिला सुकांतिपुर प्रतिदिन निज काम सारी घर को फेरुता बेले स्कूटी भितर साप बाहरी स्वल्प वर्षा देउथिबारु ध्यान न देई से हैंडल पार्श्व एक साप बाहरी देखी माड़ी जाइथिला हठात से गाड़ी को हैंडल को छाड़ी डेई पड़ते तापर समस्त संगे स्नेक हेल्पलाइन को फोन करते तेणु ये वीडियो बनइबार गोटे उद्देश्य है जे साप माने
କୋଉଠି ବର୍ଷା ଦିନ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଟି କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡି ଚଳିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ, ନିଶାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ଆଉ ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କାରଣ ରାଜଧାନୀରେ ସେଫ୍ଟି ସିଟ୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରମୁଖ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାରି ଚକିଆ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, ହୋଟେଲ ଚେକିଂ, ଅପରାଧୀ, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ମଦ ନିଶାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ମୋଟା ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ସହିତ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସପ୍ତାହର ଶେଷ 2 ଦିନ ଶନିବାର, ରବିବାର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଖୋଦ୍ ସିପି, ଡିସିପି ରାତିରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସହର ଗଳିକନ୍ଦିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଜଗି ରହିଛି ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଛକ, କଳ୍ପନା ଛକ, ଏଜି ଛକ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଦି ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ରାତି 11ଟାରୁ ଭୋର 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକିଂ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ 3 ଦିନ ପରେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସହିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରେଡରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ 9ଟାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତିରଙ୍ଗା ଉଡାଇବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେବ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯଥାକ୍ରମେ ନୂଆପଡା, କଟକରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡାଇବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଉଡାଇବେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ସୂଚନା। ତେବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ପୂର୍ତ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକ ସରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ଆଇନ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲା ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଥିଲା ବା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖାପାଖି 400ରୁ 450 ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ କୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଏ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ସତ, ସାଂସଦ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ସ୍ୱାମୀ। ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜନା ଜାଟବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳ। କୌଣସି ସାଂସଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଘଟଣା ଏହା ପ୍ରଥମ। ତେବେ ଅଲଭର ଏସ୍ପି ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାଂସଦ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜନା ଜାଟବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ଏହାଠାରୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ କାମ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଆଚରଣ ସମାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ସବୁକିଛି, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଭିନେସଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କଥା କହିଲେ ନିରୋଜ। ତେବେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦ ଜିତିବାରେ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଆଥଲେଟ୍ର ନିରୋଜ ଚୋପ୍ରା। ସେ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ ରେସଲର ଭିନେସ ଫୋଟଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତବାସୀ ପଦକର ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରେସଲର ଭିନେସ ଫୋଟଙ୍କ ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ଓଜନରୁ ଅଧିକ ହେବାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ରେସଲର ଭିନେସ ଫୋଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କୋଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶବାସୀ ଦୁଃଖୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଭିନେସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଶୁଣାଣି ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କୌଣସି କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭିନେସକୁ ନେଇ ନୀରଜ ଶର୍ମା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭିନେସକୁ ଯଦି ପଦକ ମିଳିବ ତେବେ ଏହା ଖୁସିର କଥା। ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଜନ ସମସ୍ୟା ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପଦକ ଜିତିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମେ ପଦକ ଜିତିଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାମ୍ପିଆନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ ନ ଜିତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ବାସ୍ ସେତିକି ଭୟ। ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଭିନେସ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିୟମ ଜାରି କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଅଛି ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହେବ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଚତୁରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସରିବା ପରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ନିଜେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସବୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଗୁଣ୍ଡୁରୁ ଗାଁର ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ସବୁ କିଛି ମାନି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କରିବା ସହିତ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।